ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبروں پر تبصرے کرنے جا رہا ہوں۔ تفصیلات میں جاؤں اس سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس وقت ہمارے فلاحی کام کا آغاز ہو چکا ہے، رمضان راشن کٹس تقسیم کرنے کا۔ اس سلسلے میں ساری تفصیلات پرائم ٹائم میں ہم پیش کر رہے ہیں، لہٰذا جن لوگوں کو اس میں حصہ لینا ہے نیچے دیے جا رہے نمبر پر واٹس اپ کریں، آپ کو ساری تفصیلات مل جائیں گی۔ یہ سلسلہ جاری رہے گا ناظرین گرامی، پہاڑی غریب بستیوں میں رمضان کے راشن کٹس کو پہنچانے کا۔ یہ وہ علاقے ہیں جہاں سارا سال کوئی تنظیم نہیں پہنچتی اور بڑے ضرورت مند اور زیادہ محتاج لوگوں کے گھر اور وہاں کی آبادی یہاں پر موجود ہے۔ ناظرین گرامی، آئیے خبروں کی جانب بڑھتے ہیں۔ الہ آباد ہائی کورٹ نے بریلی کے ڈی ایم اور ایس ایس پی انوراگ آریہ کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کر کے جواب طلب کیا ہے۔ بریلی کے محمد گنج گاؤں میں 16 جنوری کو ریشمہ خان کے ذاتی گھر میں کچھ لوگ اجتماعی طور پر نماز پڑھ رہے تھے۔ ہندو خاندانوں کی شکایت کے بعد پولیس نے رکوا دیا تھا۔ وہ منظر آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں ہماری ویڈیو میں۔ جسٹس اتل شری دھرن اور جسٹس سدھارتھ نندن کی ڈویژن بینچ نے اس پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے 12 فروری کو توہین عدالت کی کارروائی شروع کی تھی۔ عدالت نے حالیہ دنوں میں عیسائی گروپ سے متعلق دیے گئے ایک فیصلے کا حوالہ دیا جس میں کہا گیا تھا کہ ذاتی احاطوں میں عبادت کے لیے حکومت کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ ہائی کورٹ نے کہا کہ یہ اصول نماز کے معاملے میں بھی نافذ ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی عدالت نے عرضی گزار طارق خان کے خلاف کسی بھی قسم کی تعزیری کارروائی پر روک لگا دی اور اس معاملے کی اگلی سماعت 11 مارچ کو ہوگی۔ ناظرین گرامی، اپنے گھر میں لوگوں کی نماز پڑھنے کی وجہ سے جس طرح سے پولیس نے رویہ اختیار کیا اور لوگوں کو گرفتار کر کے لے گئی، اور اس وقت جو ہنگامہ ہوا وہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے تھی۔ اس مرتبہ الہ آباد کے اس فیصلے کے آنے کے بعد اس فیصلے کو لے کر کے جہاں پر تبصرے ہیں، سراہنا ہو رہی ہے، وہیں پر وقتاً فوقتاً نماز پڑھنے کو لے کر کے مختلف علاقوں میں اور بالخصوص جو ہے اپنے اپنے گھروں میں پولیس کی جانب سے ہونے والی ظلم و زیادتی کو لے کر کے تنقید کی جا رہی ہے کہ اب پولیس جو ہے وہ عدالت کی بھی نہیں سن رہی ہے اور اپنی منمانی کر رہی ہے۔ اس فیصلے کے بعد شاید پولیس کو کچھ عقل آئے، کیونکہ باقاعدہ توہین عدالت کا نوٹس جاری کر کے ان لوگوں سے جواب طلب کیا گیا ہے، بریلی کے ڈی ایم اور ایس ایس پی انوراگ آریہ کو۔ ناظرین گرامی، اس وقت ایک اور خبر آ رہی ہے اور بڑی خبر ہے۔ طارق رحمان بنگلہ دیش کے وزیر اعظم بن چکے ہیں۔ آج انہوں نے اپنے عہدے کا حلف لے لیا ہے۔ 50 وزراء میں 41 کے نئے چہرے شامل ہوئے ہیں۔ بنگلہ دیش کی سیاست میں بھارت زیادہ دلچسپی رکھتا ہے اور اس کی وجہ آپ جانتے ہیں۔ سب سے بڑی وجہ تھی پاکستان سے کاٹ کر بنگلہ دیش کو بنانے میں بھارت کا جو رویہ تھا اور حسینہ کی حکومت جس طرح سے بھارت کے ساتھ اس کے تعلقات تھے۔ لیکن جب سے اس کی حکومت گرائی گئی اور اس کے بعد وہاں پر جماعت اسلامی کی سپورٹڈ جتنی بھی سیاسی تنظیمیں ہیں ان کی بڑھوتری ہونے لگی، تو اس کے بعد سے جو ہے بنگلہ دیش کی قربتیں
پاکستان جس کو ہمیشہ سے حریف مانتا رہا ہے اس سے بڑھنے لگی اور پھر بھارت سے اس کی دوستی کم ہونے لگی۔ بہرکیف BNP بنگلہ دیش نیشنل پارٹی کے صدر طارق رحمان نے وزیر اعظم عہدے کا حلف لیا ہے۔ انہیں صدر محمد شہاب الدین نے حلف دلایا۔ یہ تقریب قومی پارلیمنٹ ہاؤس کے ساؤتھ پلازا میں منعقد ہوئی۔ طارق رحمان کی حلف برداری کے بعد وزرائے مملکت نے بھی حلف لیا۔ صدر نے ہی سبھی کو عہدہ اور رازداری کا حلف دلایا۔ حلف برداری کے ساتھ ہی طارق رحمان کی قیادت میں نئی حکومت کی رسمی شروعات ہو چکی ہے۔ تقریباً 2 دہائی بعد BNP کی قیادت والی حکومت پھر سے برسر اقتدار ہوئی۔ 12 فروری کو ہوئے انتخاب میں BNP نے 209 سیٹیں جیتی، جبکہ اس کی اتحادی پارٹیوں نے 3 سیٹیں حاصل کیں۔ نئی حکومت کی کابینہ 50 اراکین پر مشتمل ہے۔ اس میں طارق رحمان سمیت 25 وزراء، 24 وزرائے مملکت شامل ہیں۔ اس کے علاوہ 3 ٹیکنیکی ماہر ٹیکنوکریٹ بھی کابینہ کا حصہ بنائے گئے ہیں۔ اس کابینہ کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں کئی نئے چہروں کو شامل کیا گیا ہے۔ 25 وزراء میں سے 17 پہلی بار وزیر بنے ہیں۔ اسی طرح 24 وزرائے مملکت میں سبھی نئی چہرے ہیں۔ وزیر اعظم طارق رحمان بھی پہلی بار کابینہ کے رکن بنے ہیں۔ بہرکیف اس حلف برداری کے تقریب میں بھارت کی بھی نمائندگی ہوئی ہے اور اوم برلا اس میں شریک ہوئے ہیں، جبکہ حکومت کے کوئی خاص نمائندے اس میں شریک نہیں ہوئے۔ اب اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ نئی جو بنی ہے حکومت، اس کے تعلقات جو ہے بھارت کے ساتھ کس اعتبار سے آگے بڑھائے جاتے ہیں اور کس طرح سے جو ہے استوار کرنے کی کوشش ہوتی ہے، جو کھٹاس ان دونوں ممالک میں پائے جا رہے ہیں، اور پھر پاکستان کے ساتھ بنگلہ دیش کی اس نئی حکومت کا ساتھ کیا تعلقات بنتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ ابھی مختلف قسم کے تبصرے ہیں، لیکن ان تبصروں کا اظہار قبل از وقت ہوگا اگر اس کا اظہار یہاں پر کیا جائے۔ ناظرین گرامی، پورے بھارت میں بچوں کے اغوائی کو لے کر کے بہت زیادہ تشویش پائی جا رہی ہے۔ مختلف ریاستوں سے مختلف قسم کی ویڈیوز وائرل ہوتے ہیں، بعض جگہوں پر برقع پہن کر کے، بعض جگہوں پر بھیس بدل کر کے، الگ الگ اعتبار سے بچوں کو اغوا کرنے کی تصویریں ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں۔ کچھ میں بنائی بنائی ہوتی ہیں اور کچھ حقائق پر مبنی ہوتی ہیں۔ اب اس سلسلے میں حیدرآباد اور تلنگانہ میں بھی بچوں کے اغوا کو لے کر کے الگ الگ طرح کے دعوے کیے جا رہے تھے۔ اس موقع پر کمشنر پولیس حیدرآباد VC سجنار نے سوشل میڈیا پر گردش کرنے والے ایک پیغام کی سختی سے تردید کر دی ہے، جس میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ حیدرآباد میں خاتون بچوں کو بہلا پھسلا کر لے جانے کی کوشش کر رہی ہے۔ پولیس کے مطابق ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا اور نہ ہی کسی گروہ کی موجودگی کی اطلاع ملی ہے۔ شہریوں کو ہدایت دی جاتی ہے کہ وہ غیر مصدقہ پیغامات پر یقین نہ کریں اور نہ ہی انہیں آگے پھیلائیں، کیونکہ اس سے عوام میں بلا وجہ خوف و ہراس پیدا ہوتا ہے۔ تو ناظرین میں بعض جگہ یہ حقائق ہیں اور بعض جگہ اسی چیز کو جو ہے وجہ بنا کر کے لوگ فیک خبریں بھی پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے وضاحت اور پھر جو ہے اس سلسلے میں اپیل جاری کی جاتی ہے۔ ادھر ناظرین گرامی، بنگلورو سے ایک خبر آ رہی ہے کہ واش روم میں خفیہ کیمروں کے ذریعے چپکے سے ویڈیو بنا کر بلیک میل کیے جانے کی شکایت ایک کنڑا ٹی وی اداکارہ اور سابق ریالٹی شو کنٹسٹنٹ نے بنگلورو سائبر کرائم پولیس سے کی ہے۔ تفصیلات کے مطابق بنگلورو کے کورا منگلا انڈور اسٹیڈیم میں منعقدہ 3 روزہ سیلیبریٹی ویمن کرکٹ ٹورنامنٹ کے دوران یہ واقعہ پیش آیا۔ 7 فروری کو ایونٹ کے دوسرے دن جب اداکارہ واش روم گئی تھی تو کسی نامعلوم شخص نے خفیہ طور پر اس کی ویڈیو بنا لی، جس کا ذکر انہوں نے اپنی شکایت میں کیا ہے۔ متاثرہ اداکارہ نے الزام لگایا کہ ملزمین نے یہ ویڈیو ایک انسٹاگرام اکاؤنٹ سے ان کی سہیلی کو بھیجی۔ اس کے بعد ملزمین نے مزید نجی ویڈیوز جاری کرنے کی دھمکیاں دینے لگے۔ انہوں نے دھمکی دی کہ اگر رقم ادا نہ کی گئی تو ویڈیوز کو سوشل میڈیا پر وائرل کر دیا جائے گا۔ اداکارہ کی شکایت پر 13 فروری کو سائبر کرائم پولیس نے IT ایکٹ کے ساتھ ساتھ BNS ایکٹ کی دفعات 77, 351 اور 308 کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ تو ناظرین گرامی، اس طرح کے واقعات اور واردات بھی پیش آتی ہیں، کس طرح سے بڑے لوگوں کو بلیک میل کر کے آسانی کے ساتھ پیسہ بنانے کی کوششیں ہوتی ہیں اور کہاں کہاں تک یہ لوگ پہنچ جاتے ہیں، یہ اصل کہانی ہے۔ ناظرین گرامی، بسوا شرما نفرت کا پجاری،
सुप्रीम कोर्ट ने पीर को अर्जी गुजारों से गुवाहाटी कोर्ट से रुजू करने को कहा है, जिन्होंने आइन के आर्टिकल 32 के तहत आसाम के वज़ीर आला हिमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ नफरतंगेज तकरीर से मुताल्लिक जराइम के लिए कार्रवाई की दरख्वास्त की थी। यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिस्वा शर्मा के खिलाफ जो आपने शिकायत दर्ज की है वो सुप्रीम कोर्ट में आने से पहले हाई कोर्ट जाना चाहिए था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, जस्टिस जवी माल्या बागची और जस्टिस विपिल पंचोली, इन्होंने जो है इन पर मुश्तमिल बेंच ने आर्टिकल 32 को लागू करने से हिचकिचाहट का इजहार किया और कहा कि दरख्वास्त गुजारों को पहले दायरे इख्तियार वाली हाई कोर्ट से रुजू करना चाहिए। चीफ जस्टिस ने हाई कोर्ट को नज़रअंदाज करते हुए फरीकैन के बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने के रुझान पर सख्त नाराज़गी का इजहार किया। बेंच ने मामलात को निपटाते हुए हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस से दरख्वास्त की कि दरख्वास्त गुजारों की जल्द समाअत की जाए। नाज़रीन गिरामी, आपको मालूम होना चाहिए कि आसाम का सीएम हेमंत शर्मा किस तरह से जो है वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो है आग उगलता है, नफ़रत का माहौल बनाता है। इसी से तंग आकर और बार बार की इसकी नफ़रत से तंग आकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट में जाकर के इस मामले की सुनवाई की जाए। तो नाज़रीन गिरामी, पाकिस्तान से खबर आ रही है कि इमरान खान की हालत बद से बदतर होती जा रही है और उनकी हालिया सोशल मीडिया में वायरल होने वाली ये तस्वीर गवाही देंगी कि किस तरह से उनके साथ जेल में कैद खाने में रवैया इख्तियार किया जा रहा है। पाकिस्तान का पावरफुल पीएम साबिका, उसकी हालत देख कर के आप अपने आँखों पर यकीन नहीं कर पाएंगे, जिसके चलते अब उनकी सेहत को लेकर के और देखभाली को लेकर के लोग अपील कर रहे हैं। पाकिस्तान को 1992 में आलमी कप चैंपियन बनाने वाले साबिक कप्तान इमरान खान इस वक्त जेल में बंद हैं। कई अमराज में मुब्तला बताए जा रहे हैं। वो न सिर्फ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान हैं बल्कि वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं। मौजूदा हुकूमत मुबैना तौर पर उन्हें परेशान कर रही है और 2023 से ही वो जेल में बंद हैं। उन्हें लाहौर से गिरफ्तार किया गया था और इस वक्त वो रावलपिंडी वाक़े अडियाला जेल में कैदोबंद की सऊबतें बर्दाश्त कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इमरान खान की तबीयत इस वक्त बहुत ख़राब है। ख़ास तौर से पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसी रिपोर्ट भी जमा की गई है जिसमें उनकी एक आँख की बीनाई महज 15% बचने का इंकशाफ किया गया है। कुछ दूसरी बीमारियों का भी सामना इमरान खान को है। ऐसे में उनकी मदद के लिए 14 साबिक कप्तानों ने आवाज़ बुलंद की है। उन 14 साबिक कप्तानों में हिंदुस्तान के कपिल देव और सुनील गावस्कर का नाम भी शामिल है। साबिक कप्तानों ने पाकिस्तानी हुकूमत को एक ईमेल लिखा जिसमें उन्होंने इमरान खान की जेल में ख़राब हालत पर गहरी फिक्र का इजहार किया। साबिक क्रिकेटर्स ने पाकिस्तानी हुकूमत से अपील करते हुए कहा कि जेल में इमरान के साथ इंसानी सलूक किया जाना चाहिए। साबिक कप्तानों ने पाकिस्तान की हुकूमत को ईमेल करते हुए से याद दिलाया है कि इमरान खान पाकिस्तानी नहीं बल्कि आलमी क्रिकेट के मकबूल खिलाड़ियों में से एक है। साबिक कप्तानों ने लिखा कि 1992 में इमरान की कप्तानी की बदौलत ही पाकिस्तान आलमी चैंपियन बना और उन्होंने पाकिस्तानी क्रिकेट को आगे बढ़ाने में अहम ताउन पेश किया। अब वो जेल में बंद हैं और उनकी सेहत में बहुत गिरावट हो रही है। काबिल ज़िक्र है कि इमरान खान पर कई तरह के घोटालों का इल्ज़ाम है और वो तकरीबन 1000 दिनों से जेल में कैद हैं। इन हालात को पेश नज़र रखते हुए सुनील गावस्कर, कपिल देव, माइकल ऑथरटन, एलन बॉर्डर, माइकल बेयरली, ग्रेग चैपल, अयान चैपल, बेलिंडा क्लार्क और किम ह्यूज, नासिर हुसैन, क्लाइव लाइट और स्टीवा समेत 14 साबिक कप्तानों ने इमरान के लिए 3 बड़े मुतालबात रखे हैं जो इस तरह के हैं। फ़ौरन इमरान खान को मेयारी इलाज फराहम किया जाए, उन्हें उनकी पसंद के स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स दिए जाए। इमरान खान को बैनुल-अक़वामी पैमानों के तहत इंसानी और बावकार क़ैद दी जाए। उन्हें फैमिली के अरकान और दोस्तों से मिलने की इजाज़त फराहम की जाए। इमरान खान को गैर जानिबदारी और शफाफियत के साथ कानूनी जंग लड़ने का मौका दिया जाए। नाज़रीन गिरामी, ये अपील तो हुई है आलमी सतह के कप्तानों की जानिब से, लेकिन जो सियासी दुश्मनी का शिकार हो चुके हों, सियासी अदावत का शिकार हो चुके हों, जिनके पीछे जो है आलमी सतह की इस्लाम दुश्मन ताकतें काम कर रही हों, भला वो इन कप्तानों की भी कोई बात सुनेंगे? ऐसा मुमकिन नहीं है।
बहकैफ ये शायद अब तक इनको मार दिया जाता, लेकिन अवाम की और इनके चाहने वालों की जो करोड़ों की तादाद में हैं, उनके गुस्से से बचने के लिए शायद अभी तक इनको ज़िंदा रखा गया है। ये कहते हुए इनके ख़बरों पर इस वक्त तबसरे किए जा रहे हैं। नाज़रीन, अमेरिका में फायरिंग के मामलात में लगातार इजाफा होता जा रहा है। हर 2 दिन में कहीं ना कहीं किसी न किसी इलाके में फायरिंग करके आम आवाम को मार दिए जाने की खबरें आती ही रहती हैं। अब अमेरिका के पॉकेट वाक़ एक मशहूर आइस एरिना में फायरिंग से अफरा तफरी का माहौल पैदा हुआ। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक इस वाक़े में 3 अफराद हलाक और 3 दीगर शदीद ज़ख्मी हुए। पुलिस के मुताबिक मरने वालों में हमला आवर भी शामिल हैं, जिसने वाक़े के बाद खुद को गोली मारी। ये वाक़या डेनसेम लंच एरिना में पेश आया, जहाँ कई स्कूलों के तलबा पर मुश्तमिल हॉकी का प्रोग्राम जारी था। इस वक्त तलबा और उनके वालिदैन की बड़ी तादाद वहाँ मौजूद थी, जिससे खौफ और हरास का मामला पैदा हुआ। ज़ैनहवा के मुताबिक इब्तिदाई तहक़ीक़ात से पता चलता है कि मुमकिना तौर पर हमलावर ने अपने ही ख़ानदान के अफराद को निशाना बनाया। मरने वालों में एक मासूम बच्ची भी शामिल है। फायरिंग में ज़ख्मी होने वाले 3 अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। नाज़रीन गिरामी, इसराइल की जानिब से गाज़ा पर मुसल्लत की गई जंग में यूरोपीय ममालिक के हज़ारों शहरी इसराइली फ़ौज में शामिल रहे, जिसके बाद गैर मुल्की शहरियों के मुमकिना जंगी जराइम पर बैनुल अक़वामी कानूनी कार्रवाई के सवालात शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। अब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गाज़ा पट्टी के मासूम मुसलमानों को मारने में सिर्फ इसराइली फ़ौजी दहशतगर्द ही शामिल हैं, ऐसा नहीं है। मगरिबी ममालिक के कई फ़ौजी इसमें शामिल हुए थे, बल्कि यूरोपीय ममालिक के हज़ारों शहरी, जिनकी शहरियत किसी की कनाडा की है, किसी की अमेरिका की है, किसी की इंग्लैंड की है, किसी की दीगर ममालिक की, जिसमें फ्रांस और बहुत सारे बरतानिया वगैरह शामिल हैं। अरब मीडिया ने अल जज़ीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली एनजीओस हत ज़ल्खा की जानिब से इसराइल के फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन कानून के तहत हासिल की गई मालूमात में इंकिशाफ किया गया है कि इसराइली फ़ौज में 50,000 से ज़ायद ऐसे अहलकार हैं जिनके पास इसराइली शहरियत के अलावा किसी और मुल्क की शहरियत भी है। इनमें अक्सरियत अमरीकी और यूरोपीय पासपोर्ट रखने वालों की है। आदाद शुमार के मुताबिक कम अज़ कम 12,000 से ज़ायद अमरीकी, 6,000 से ज़ायद फ्रांसीसी, 5,000 रूसी, तकरीबन 4,000 यूक्रेनी और 1,600 से ज़ायद जर्मन शहरी इसराइली फ़ौज में खिदमत अंजाम दे रहे हैं। बरतानवी, कैनेडियन, ब्राज़ीली, जनूबी अफ्रीकी और लातीनी अमरीकी ममालिक के शहरी भी इस फहरिस्त में शामिल हैं। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक मालूमात मार्च 2025 तक की है, जब गाज़ा की जंग को 17 माह हो चुके थे। दूसरी जानिब बैनुल अक़वामी इंसानी हुकूक़ के इदारों का दावा है कि अक्टूबर 2023 के बाद से गाज़ा में इसराइली हमलों में 72,000 से ज़ायद फ़िलिस्तीनी शहीद हो चुके, जिनमें बड़ी तादाद ख़वातीन और बच्चों की है। अरब मीडिया के मुताबिक बरतानिया, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम और दीगर ममालिक में इंसानी हुकूक़ की तंजीमें इसराइली फ़ौज में शामिल गैर मुल्की शहरियों के ख़िलाफ़ मुक़दमात दायर करने की कोशिश कर रही हैं। कुछ ममालिक में इब्तिदाई तहक़ीक़ात भी शुरू हो चुकी हैं, ताहम ताहाल किसी को गिरफ़्तार नहीं किया गया। खुलासे कलाम यही है नाज़रीन गिरामी कि ये दरिंदे चाहे जिस मुल्क में भी हो, गाज़ा और फ़िलिस्तीन के मामले में मुसलमानों के कत्लेआम के लिए पहली सफ़ में शामिल हो जाते हैं जालिम सेहूनी दरिंदों के साथ। इस रिपोर्ट का खुलासा यही बयां करता है, और किन किन ममालिक से ये दरिंदे आए हैं इसका हमने यहाँ पर तज़किरा किया है, जिसको अल जज़ीरा के हवाले से शाये किया गया था। नाज़रीन, मुझे इजाज़त है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।